ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್. ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ. ஒரே ஒரு எவிடன்ஸ், இவரை யாருமே பார்த்தது கிடையாது. பூமியில் இது வரைக்கும் எந்த மனுஷனும் பார்த்தது கிடையாது, போட்டோ எடுத்தது கிடையாது. ஏன்னா இவருடைய காலம் 6.5 கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஆனா இவரை பத்தி படிச்சீங்கன்னா அதுக்கு பேர் பேலியன்டாலஜி. இவரை பத்தி படிச்சா யூஎஃபாலஜி கிடையாது, சூடோ சயின்ஸ், போலி விஞ்ஞானம். கூகுள் பண்ணி பாருங்க, மூட நம்பிக்கை லிஸ்ட்ல வரும். ஏன் 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 இவர் என்ன பாவம் பண்ணாரு? இவர் என்ன பண்ணாரு? ஒரே ஒரு எவிடன்ஸை வச்சு இவருக்கு ஒரு தனி சப்ஜெக்டே இருக்கு யூனிவர்சிட்டியில, பேலியன்டாலஜி. இவர் என்ன பாவம் பண்ணாரு? அதுதான் வித்தியாசம். என்ன தெரியுமா? இவரை பத்தி நீங்க எவ்வளவு நாள் ஸ்டடி பண்ணுங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்க பெரிய ஆயில் கம்பெனிஸ், ஆயுத வியாபாரிங்க, பார்மா இண்டஸ்ட்ரி, இவங்க 3 பேருக்குமே இவரால் எந்த ஆபத்தும் கிடையாது. டைனோசாரோடைய ரத்தத்தை நீங்க யூஸ் பண்ணா உங்க நோய் எல்லாம் குணமாயிடும். டைனோசார் ரத்தத்தை தண்ணியில கலந்து நீங்க பெட்ரோலா யூஸ் பண்ணலாம், டீசலா யூஸ் பண்ணலான்னு இது வரைக்கும் யாருமே சொன்னதில்லை. அதனால நீங்க இவரை பத்தி எவ்வளவு வேணாலும் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க. ஓகே, எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் பணம் கொடுக்கும், எல்லா கவர்மெண்ட்டும் பணம் கொடுக்கும். ஆனா இவர் அப்படி இல்லை. அதுதான் பிரச்சனை. ஏன்னா இவர் பெட்ரோல், டீசல், நிலக்கரி, நேச்சுரல் கேஸ், லிக்விட் ஹைட்ரஜன், லிக்விட் ஆக்சிஜன் எதையுமே பயன்படுத்தலை. இவர் பயன்படுத்துறது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஒன்று 0 பாயிண்ட் எனர்ஜி, அதாவது எனர்ஜி ஆஃப் த வேக்யூம். இது பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சு கிடக்கிற எனர்ஜி. அதுக்கப்புறம் ஆன்டி கிராவிட்டி. அதனால தான் இவரை கண்டா எல்லாருக்கும் பயம். ஆயில் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இவரை கண்டா பயம், ஆர்ம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இவரை கண்டா பயம், பார்மா இண்டஸ்ட்ரி. பார்மானா மருந்து கம்பெனி தானே, அவங்க ஏன் இவரை கண்டு பயப்படுறாங்க? நல்ல கேள்வி. ஏன் பயப்படுறாங்க தெரியுமா? ஏன்னா இவர் சும்மா வரல, இவரு கூட வேற்று கிரகவாசி வரான்ல, அவனை நீங்க சந்திச்சோன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவனுடைய மெடிக்கல் டெக்னாலஜி கொடுப்பான். அவன் மெடிக்கல் டெக்னாலஜி வந்தா பூமியில் இருக்க நோய் நொடி அத்தனையும் போயிடும். கேன்சர் நோய் ஜஸ்ட் லைக் தட் போயிடும். புரியுதா? நீங்க சராசரியா எல்லாரும் ஆரோக்கியமா 100-120 வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம். அதனால பார்மார் இண்டஸ்ட்ரி அவுட். ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி வேர்ல்டுல டாப் 10 ஆயில் கம்பெனிஸ்ல கிட்டத்தட்ட 6 அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ். வேர்ல்டுல இன்னைக்கு லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஆயில் அமெரிக்கா, 2வது தான் சவுதி, 3வது ரஷ்யா. அதுக்கப்புறம் ஆர்ம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. எல்லா நாடும் பெட்ரோலுக்கு அடிச்சுக்குதா, சண்டை போடுறாங்களா? அப்ப ஆயில் ஆர்ம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி, லாக்ஹீட் மார்டின், நார்த்ராப் கிரம்மன், ரேத்தியான், போயிங், இவங்களா தான் உலகத்துல மிகப்பெரிய ஆயுத உற்பத்தியாளர்கள். எல்லாம் அமெரிக்கன் பேஸ்டு. இவங்க தான் உலகம் ஃபுல்லா ஆயுதம் விற்கிறாங்க. ஏங்க, நீங்க 2 பேர் அடிச்சுக்கிட்டா தானே நான் ஆயுதம் வைக்க முடியும். நீங்க 2 பேர் காந்திய வழியில சமாதானமா இருந்தா எங்கிட்டயே ஆயுதம் வாங்க போறீங்க? யாரும் வாங்கலாம், நான் எப்படி ஆயுதம் செய்ய முடியும்? அப்ப நீங்க 2 பேர் அடிச்சுக்கணும். அதுக்கு குளோபல் வார்மிங் உதவியா இருக்கும். புரியுதா? இதனால்தான் ಇವರ ಕಂಡ ಭಯಂ, ಇವರ ಕಂಡ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಾ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಏಲಿಯನ್ಸ್ ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಡೈನೋಸರ್ಗಳನ್ನ ನಂಬಿದೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಅದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಏಲಿಯನ್ ಶಿಪ್ಗಳನ್ನ ನಂಬಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ನಾವು ಈಗಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದನ್ನ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಿದ್ರು? ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಂಬೇಡಿ ಅನ್ನೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ದೇಶಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡೈನೋಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೈನೋಸರ್ಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಗೊತ್ತು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 3 ದೇಶಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶಗಳು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇನ್ನ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಎದುರೋ ಅಂತ ಕೆಲವಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಎದುರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇರೋಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ 100-120 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು.
ಆಗ ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೇಂಜರು, ಏಲಿಯನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಏಲಿಯನ್ಸನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಏಲಿಯನ್ಸಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ 99% ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏಲಿಯನ್ಸಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೇಳಿ? ಏಲಿಯನ್ಸಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟವರು, ಅವರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏಲಿಯನ್ಸಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಾರೆ, ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಯಾರು? ಅಮೇರಿಕಾ. ಆ ವೆಪನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅಮೆರಿಕ ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 1 ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ದುಡ್ಡೇ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ವೆಪನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏಟು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅಂತ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಬಾಕ್ಲಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಫಿಲಮ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ತೋರಿಸಿರೋ ಫಿಲಮ್ಗಳು 5-10 ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 90% ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ಸಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕಾದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏಲಿಯನ್ಸ್ನ ನಂಬೇಡಿ, ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ಡೈನೋಸರ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬ್ತಿದ್ವೋ ಅದಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು. ಅಮೆರಿಕಾ ಏರಿಯಾ 51 ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕಾದವರೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಡೇಂಜರಸ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎದುರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಗಳು. ಅಮೆರಿಕಾ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವೆಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೆರಿಕ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಅದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಣ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟದು, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಣ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿರೋದು, ಯಾವುದೋ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏಲಿಯನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಡೇಂಜರು ಅಂತ ಯಾರೋ ಬರೆದಿಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಿಜ ಮಾತುಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋನ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇದು ನಿಜಾನೇ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೇಂಜರ್. ನೀವು ಫಿಲಮ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಫಿಲಮ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಮ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಡಿಯನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಇದೆ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಲಿಯನ್ಸಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೇಂಜರು, ಅವು ಕೊಲ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಇವ್ರು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಗುಡ್ ಬೈ.